ఓం 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 గురోర్బ్రహ్మా గురోర్విష్ణుః గురోర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. Vastava, case number 113. A lady aged about 44 years came to our dispensary with the following complaints. At the age of 16, her thyroid was taken away by surgery. Since after this, she had been very depressive. Also, she had been suffering from asthma after this. Since 20 years, she had been suffering from spasmophilia. Since 1 month, every day she was suffering from numbness of her hands and feet. Feels as if her blood become cold in the hand and feet and gets total numbness. She loses consciousness for a while every day. She was trying with all sorts of therapies for this: homeo, magnetotherapy, acupuncture, and also taken antidepressive medicine in allopathy, without which she gets into uncontrollable weeping. She feels always exhausted and feels difficulty in falling asleep. Also, she had stones in gallbladder. She was having too much underweight when she was in teenage. She was weighed 35 kilos and was very thin. The thyroid gland was overactive and this caused strong palpitation in her. Therefore, the doctor removed her thyroid gland because they could not find any other solution. She was very anxious and she had many fears. She feels very tired because she cannot withstand the noises. She was saying that she had no particular disease in childhood except the children diseases. Attained monarchy at the age of 13. That time she used to feel happy, feel sleepy. Before, during and after menstruation, all her problems aggravates. 15 days before menstruation, she gets pain in her breast and takes medicine for that. She takes hormones to compensate the thyroid. She takes Temesta for sleep. During her childhood, she was hyper emotive and hypersensitive due to many disturbing incidents. Her father was an alcoholic and her mother wanted to commit suicide. Every day, such situations used to disturb her and roused her emotions. She got married at the age of 26 and got after few years. Then she got married in May 95 to another person who was hemophiliac. She had a pregnancy at the age of 24, but she got it terminated. After this, she did not get pregnancy anymore. She was very tense always. Sometimes she gets up and suddenly at night because the legs start to move involuntarily. She could not eat anything all day long due to tension and in the evening eats a little bit. Since 1 year, she was putting on weight. On 22nd October 1995, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Palstilla 202 doses with 15 days gap. On 22nd November, he prescribed Lexis 202 doses with 1 month gap. On 22nd January 1996, he prescribed China 204 doses with 1 month gap. On 22nd May, prescribed Cifilna 1 dose. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ప్రెసెంట్ 44 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఆవిడకి ఫస్ట్ 9th పాయింట్ చూస్తే ఆవిడకి
ఆ చిన్నతనంగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ చాలా సెన్సిటివ్. అది దానికి రీజన్ కూడా చాలా సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్, డిస్టర్బింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫాదర్ ఆల్కహాలిక్ గా ఉండడం, వాళ్ళ మదర్ ఏమో సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకోవడం, అవన్నీ ఆ చిన్న ఏజ్ లో ఆమెకి ఎమోషన్స్ బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అన్నమాట. దాని తర్వాత 10th పాయింట్ లో చూస్తే కనుక దాని తర్వాత ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఆమెకి 16th ఇయర్స్ అప్పుడే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సర్జరీ చేసేసి తీసేశారు. మేబీ ఆ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అప్పటి నుంచి ఆవిడ ఇంకా బాగా డిప్రెషన్ కి వెళ్ళిపోయింది. సో తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ 26 సంవత్సరాలకి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అండ్ డైవర్స్ కూడా ఇచ్చేశారు. మళ్ళీ రీసెంట్ గా 95 లో ఒక అతన్ని పెరాలసిస్ ఉన్న పర్సన్ ని మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే 24 ఇయర్స్ కి ఆవిడకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. అంటే మ్యారేజ్ కి దాన్ని ప్రెగ్నెన్సీని అబార్ట్ చేయించుకున్నారు. అంటే 24 ఇయర్స్ కి వస్తే ఆ అబార్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ లో చూస్తే ఆ అబార్షన్ తర్వాత నుంచి ఆవిడకి సిన్స్ 20 ఇయర్స్ షీ హ్యాడ్ బిన్ సఫరింగ్ మ్యామ్ స్వాస్మోఫీలే. ఇక్కడ నుంచి ఆ కన్వల్షన్స్ లాగా, అంటే ఈ మ్యారేజ్ ఈ అబార్షన్ చేయించుకోవడము ఆ తర్వాత నుంచే ఈ కన్వల్షన్స్ లాగా ఆవిడకి స్టార్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా సిన్స్ 1 month ఎవ్రీడే వాజ్ ఆవిడకి సఫరింగ్ రావడము, నమ్నెస్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్, ఆ బ్లడ్ అంతా కూడా ఏదో చల్లగా అయిపోయినట్టు చేతులు కాళ్ళు అనిపించడము, కాన్షియస్నెస్ కొంచెం తప్పవడం కూడా జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆవిడ బాగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ థెరపీస్ ట్రై చేశారు. హోమియో ట్రై చేశారు, మ్యాగ్నెటో థెరపీ ట్రై చేశారు, ఆక్యుపెంచర్ కూడా ట్రై చేశారు, యాంటీ డిప్రెషన్ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ గా మాస్టర్ గారి కేసులో పల్స్టిల్లా 200 2 డోసెస్ 15 days గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. నేను అనుకోవడం మెయిన్ గా ఈ 4th పాయింట్ లో ఆవిడ ఇన్ని రకాల హోమియోపతి అన్ని థెరపీలు, డిప్రెసివ్ డ్రగ్స్, అలాగే ఆవిడకి వీటన్నిటి వల్ల అన్కంట్రోలబుల్ వీపింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మెయిన్ గా ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఫస్ట్ పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి లెక్సిస్ ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ 4th పాయింట్ లో కూడా చూసుకుంటే ఎప్పుడు షీ ఫీల్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ ఫీల్స్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఫాలింగ్ స్లీప్. ఆల్సో షీ హ్యాడ్ స్టోన్స్ ఇన్ గ్యాల్ బ్లాడర్. నిద్ర అది సరిగ్గా పట్టకపోవటము, అలాగే she was very anxious and she had many fears. She feels very tired because she cannot withstand the noises. ఏమి శబ్దాలు అలాంటివి ఏమి భరించలేకపోవడము. ఈ 11th పాయింట్ లో కూడా చూస్తే she was very tense. ఎప్పుడు టెన్షన్ గానే ఉండటము, సడన్ గా నిద్రలోంచి మెలకు వచ్చేయడము, ఆ లెగ్స్ అవి ఇన్వాలంటరీగా మూమెంట్ అయ్యి ఉండడము, పగలంతా కూడా ఆమె ఏం తినలేకపోవడము, ఏదో సాయంత్రం తినడము. ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆవిడకి నైట్ అది డిస్టర్బెన్స్, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ బేస్ చేసుకుని పల్స్టిల్ లెక్సిస్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత చైనా 200 ఇచ్చారు. ఇక్కడ చెప్పారు ఆమె మనార్కే అటెండ్ అయినప్పుడు చాలా అండర్ వెయిట్ లో ఉండేవారని చెప్పేసి. 5th పాయింట్ లో షీ వాజ్ హ్యావింగ్ టూ మచ్ అండర్ వెయిట్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు. షీ వాజ్ weighing 35 kilos and very thin. The thyroid gland was overactive and this causes strong palpitation in her. అంటే వీక్నెస్ అది బాగా వీక్నెస్ తగ్గడానికి అక్కడ చైనా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. తర్వాత సిఫిలినం ఇచ్చారు. అంటే మెయిన్ గా సిఫిలినం చూస్తే ఈవిడికి ఆ చిన్నప్పటి నుంచి విపరీతమైన టెన్షన్ పడిపోవడము, కంగారు పడిపోవడము, ప్రతి చిన్నదానికి వర్రీ అయిపోవడము, ఆ విధంగా సిఫిలిటిక్ మయాజం కి ఓవరాల్ గా తగ్గించడానికి ఇక్కడ సిఫిలినం ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను అండి. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానంద గారు. మేడం గారు, దీంట్లో నాకు పల్స్టిల్లా లేటెస్ట్ ఇవన్నీ ఇచ్చారన్నది నాకు పెద్దగా సిమ్టమ్స్ నాకు కనబడలేదు మేడం గారు. వాస్తవ మారుతి గారు. రామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్తారా? అంతకుముందు మీరు చెప్పేవాళ్ళు కదా. వాస్తవ మేడం.
కేసులో ఫిస్టులా ఎందుకు ఇచ్చారు, లాక్సిస్ ఎందుకు ఇచ్చారు, అదేం అర్థం కాలేదండి వాస్తవం. ఫస్ట్ పలస్టిల్లా 200 2 డోసెస్ వేశారు. నాదే కదా ఇది అంతే. ఆ, అయితే విత్ 15 days గ్యాప్. ఇది నేను అనుకోవటం కాన్స్టిట్యూషనల్ గా వేసి ఉంటారని అయితే అనుకోవటం లేదు. ఎందుకంటే ఇంత కృష్ణవేణి చెప్పిన పాయింటే, ఆ థర్డ్ పాయింట్ లో చాలా మెడిసిన్స్ వాడటము అదొకటి అని అనుకుంటున్నాను నేను. అదొకటిను దాని వలన వచ్చినటువంటి అన్కంట్రోలబుల్ వీపింగ్, అందుకని వేసుంటారు అని అనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ నేచర్ కూడా చెప్పారు కదా, హైపర్ సెన్సిటివ్ అండ్ హైపర్ ఎమోటివ్. ఇది కూడా కొంత తన నేచర్ తెలియజేస్తుంది, సెన్సిటివ్ అని. ఇది కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి వేసుంటారు అనుకో. ఎందుకు అంటే అసలు బుజ్జి గారు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చిందే ఈ నంబ్ సెన్సేషన్ వీటి కోసం. అది ఎక్కడ మొదలైంది అనేది చూసుకుని ఈయన వేశారు మందు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నది దాన్ని బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెకసిస్ వేశారు. ఇది మెనోపాస్ టైంలో ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇవన్నీ రావటం, హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్. ఇంకొకటి పల్స్టులో వేయడానికి ఏంటంటే తను హార్మోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నానని చెప్పారు, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిమూవ్ చేసిన దగ్గర నుంచి. అది కూడా ఒకటి కారణం వేయడానికి పల్స్టులో. లెక్కసిస్ ఏంటంటే కేసు నెమ్మదిగా కార్డియాక్ దాంట్లోకి టర్న్ అవుతోంది. ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్లస్ తనకి మెనోపాస్ టైంలో డెవలప్ అవుతున్న సిమ్టమ్స్. సిన్స్ 1 month ఎవ్రీ డే షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ నంబ్ సెన్సేషన్. సర్క్యులేటరీ డిస్టర్బెన్సెస్ స్టార్ట్ అయినాయి, లూజెస్ కాన్షియస్నెస్, మళ్ళీ నిద్ర అప్పుడు డిస్టర్బెన్స్, ఇవన్నీ కూడా అందుకని లెక్సిస్ వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. చైనా ఏంటంటే 4th and 6th point, she feels very tired because she cannot withstand the noises. Next 4th point, she feels always exhausted, feels difficulty in falling asleep. అందుకని వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. సిఫిలినం 1st 2nd అంటే 9th 11th పాయింట్స్. అంటే బేసిక్ గా తను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మయాజం సిఫిలిటిక్ అనేది అర్థమవుతుంది. మెంటాలిటీ ఒకటి, నెక్స్ట్ గ్లాండులర్ ఎఫెక్ట్స్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎఫెక్ట్ అవడం, అక్కడి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ డిప్రెస్ అవ్వడం, మళ్ళీ అది నేను అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నిటినీ బట్టి ఆయన వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఇందాక పల్స్ట్లా చెప్పాను కదా, 15 days బిఫోర్ షీ గెట్స్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఇన్ హర్ బ్రెస్ట్స్ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పారు. అది కూడా కలుపుకోవాలి. సో అయితే ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు పలస్టిల్లా 200 అనేది ఆ సిమ్టమ్స్ ఫస్ట్ దాని వలన వచ్చినటువంటి, అంటే థెరపీస్ వాడిన దాని వల్ల డెవలప్ అయినటువంటి సిమ్టమ్ అన్కంట్రోలబుల్ వీపింగ్, అది పోయి ఇంకా ఏమైనా దాని వలన డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ పోతాయి అన్నట్టుగా వేశారు. తర్వాత కేసు ఫర్దర్ గా ముందుకు వెళ్లకుండా, డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా లెక్సిస్ వేశారు. కేసు అది నెమ్మదిగా వీక్ అవుతున్న బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కదా, అందుకని చైనా వేశారు. తర్వాత లాస్ట్ లో ఆయన ఆ అమ్మాయికి అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ ఆల్సో సిఫిల్నం, అందుకని లాస్ట్ లో ఆయన సిఫిల్నం 1 వేశారు. ముందే సిఫిల్నం 1 వేస్తే ఏమై ఉండేది, మనం నిన్ననే కదా చెప్పుకుంటున్నాము, అది హోమియోపతిక్ అగ్రవేషన్ లో ముందే వేస్తే పనిచేయదు. ఎందుకు అక్కడ చూడండి, సిఫిల్నం అనేది పూర్తిగా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అన్నిటికీ కలిపి ఇండికేట్ అయినటువంటి డ్రగ్ అయితే కాదు కదా. అంటే ఫస్ట్ మనకు కనిపించేది ఆ పైన ఇండికేట్ అవుతున్న మందు పల్స్టులానే ఇండికేట్ అవుతుంది. అది క్లియర్ చేసి ఇది క్లియర్ చేసి లాస్ట్ సిఫిల్నం వేశారు. అది నేను అర్థం చేసుకోండి. వాసుదేవ. రాజశేఖర్. వాస్తవ మనము అనంతకృష్ణ గారికి ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ మయాజమ్స్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అది వాస్తవం.
నెక్స్ట్ కేస్ పూర్ణానంద గారు చదువుతారా? An old lady aged about 57 years came to our dispensary with the following complaints. Since 5 years, she was suffering from arthritis in the right joint. She was getting worse, and doctors advised her to get operated. She did not feel the pain when she was at home and at rest. Starts paining when she walks for more than 1 hour, and when she starts much effort. First, the pain appeared in her knee. He had some kind of tension in his eyes, but could not explain it. He had all the normal uh, children diseases. Attained menarche at 16 years. It was regular in beginning. Since the age of 30, it became delayed. At the age of 40, she started to take hormones to regularize it. She got married at the age of 27. She had 2 children. Both deliveries were normal, but earlier once she was operated to remove the fetus which was dead in the fallopian tube. She was operated for varicose veins on her right leg in 1988. Since last few years, she had been suffering from intestinal bleeding. It was happening since 4 years, once in every year. She loses blood in stool without pain. Once it lasted for 11 months. The last time she got it in the middle of March 95 and ended by the end of May. She lost 5 kilos during these bleedings. Her husband was a Vietnam man. He had been in Paris since long time, but now he thinks of shifting his residence to Vietnam. This makes her worried. Madam, next page. Sleep was very good. She did not get dreams often. Her memory was not very good. She was very nervous and was sensitive to many things. She likes cool weather but with sun. On 21st October 1995, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Ignitia 202 doses with 1 month gap. On 21st December, he prescribed Maxal 202 doses with 1 month gap. On 21st February 1996, he prescribed Cifilnum 204 doses with 1 month gap. Madam, the first is మేడం ఈ కేసులో చెప్పండి. మేడం గారు చూస్తున్నాను. మేడం గారు ఇగ్నేషియా ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకైతే క్లియర్గా అర్థం అవ్వలేదు. వాసుదేవ్ కృష్ణవేణి వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 57 years ఉన్నాయి. అయితే ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారు. అక్కడ 7th point లో చూస్తే her husband was a Vietnam man. He had been in Paris since long time, but now he think of shifting his residence to Vietnam. This makes her worried. వాళ్ళు ప్యారిస్ లో ఉన్నారు, ఇప్పుడు అతను వియత్నాం పర్సన్, వాళ్ళు వియత్నాం కి షిఫ్ట్ అవుదామని అతను అనుకుంటున్నాడు. దానివల్ల ఆవిడ టెన్షన్ గా ఆ ప్లేస్ ఎన్నాళ్ళు ఉన్న ఈ ప్లేస్ వేరే చోటకి షిఫ్ట్ అవడం అనే వరీనెస్ తో మేబీ ఇక్కడ ఇగ్నిషి ఇచ్చి ఉంటారేమో అని నేను అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత మెర్క్సాలు తర్వాత సిఫిల్నమ్ ఇచ్చారు. సో ఈ కేసులో వీడికి మామూలుగా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అది ఉన్నాయి. డాక్టర్స్ అయితే ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పారు. మెయిన్ గా ఇక్కడ 11th point లో 6th point లో చూస్తే since last few years he had been suffering from intestinal bleeding. It was happening since 4 years, once in every year. She loses blood in stool without pain. Once it lost for 11 months. ఈ పెయిన్ లేకుండా బ్లడ్ అది లాస్ అవడం అన్నది మెయిన్ గా ఈ సిఫిలిటిక్ బేస్ గా చూసుకుని ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇక్కడ సిఫిల్నము 4 doses, దాని రిలేటెడ్ గానే మెర్క్సాల్ కూడా ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఇక్కడ 9th point లో ఎర్ మెమొరీ వాజ్ నాట్ వెరీ గుడ్. అది మెమొరీ కూడా తగ్గడం అది స్టార్ట్ అయింది. మెయిన్ గా వితౌట్ పెయిన్ బ్లడ్ లాస్ రీజన్ గా వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం.
శ్రీనివాస్, మారుతి గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవ అండి. కామేశ్వరరావు గారు, శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ, ఈ మొత్తం పేషెంట్ పిక్చర్ లో 10th పాయింట్ లో ఉండే నర్వస్నెస్, వర్రీ ఆధారంగా మాస్టర్ గారు ఇగ్నీషియా వేశారనుకుంటున్నానండి. అయితే షీ వాజ్ వెరీ నర్వస్ అండ్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు మెనీ థింగ్స్. ఈ బేస్ చేసుకొని ఇగ్నీషియా వేసినట్టున్నారండి. మెక్సాల్ ఎందుకు వేశారనేది నాకు కరెక్ట్ గా తెలియలేదు. అట్లాగే సిఫిలినం కూడా ఎందుకు వేశారని కూడా తెలియలేదు వాస్తవ. ఇందాక శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్పినట్టు ఇగ్నిషియా వేయడానికి కృష్ణవేణి చెప్పింది, రెండు క్లబ్ కనెక్ట్ చేసి చూసుకుంటే షీ వాజ్ వెరీ నర్వస్, ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు మెనీ థింగ్స్. ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు మెనీ థింగ్స్ అది ఇక్కడ హస్బెండ్ ఆయన కదా ఫీల్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా, వియత్నాం వెళ్ళిపోతున్నందుకు. కానీ బట్ దిస్ మేక్స్ హర్ వర్రీడ్. అంటే ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు మెనీ థింగ్స్, రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఓవర్గా ఫీల్ అవుతున్నారని ఆ మీనింగ్ వస్తుంది. ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇగ్నిషియా పడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెర్సాల్ అనేది కృష్ణవేణి చెప్పిందే 6th పాయింట్. కానీ దాంట్లో మార్క్డ్గా మెర్సాలే ఎందుకు అంటే ఇట్ వాజ్ వన్స్ ఇన్ 4 years, వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్, అలా 4 years గా వస్తుంది. లూజెస్ బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్ వితౌట్ పెయిన్. సో ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన వేసి ఉంటారు. అది రావడం కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ద మార్చ్ నుంచి ఎండెడ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మే. సో ఇది ఎంత బ్లీడింగ్ ఉంది అంటే 1 సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వచ్చినప్పటికీ 4 years గా వస్తున్నప్పటికీ షీ లాస్ట్ 5 kilos డ్యూరింగ్ దీస్ బ్లీడింగ్స్. ఇది బేస్ చేసుకుని మెర్క్సాల్ వేశారు. ఈ టెండెన్సీ ఒకటి సిఫిల్లం వేయడానికి కారణం. సిఫిల్లం అక్కడ క్రానిక్ గా వేశారు. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ లో ఈ బ్లీడింగ్ వితౌట్ పెయిన్ ఇది కూడా బేస్ చేసుకుని ఆ టెండెన్సీని బేస్ చేసుకుని వెయిట్ లాస్ అవటం ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్ 9th పాయింట్ లో మెమరీ వాజ్ నాట్ వెరీ గుడ్ అని ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు. అంటే ముందు తను ఉన్న కండిషన్, మెంటల్ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని ఇగ్నిషియా వేసి దానికంటే కొంచెం డీప్ యాక్టింగ్ మెర్క్సాల్ వేసి తర్వాత సిఫిల్లం వేశారు. వాసుదేవ. రాజశేఖర్. వాసుదేవ అండి, సేమ్ పాయింట్స్ కృష్ణవేణి గారు చెప్పింది మీరు చెప్పింది. వాసుదేవ. ఇక్కడ నేను కేసు చెప్తాను. అదేంటంటే ఒక తండ్రికి 5 పిల్లలు, 2 ఆడవాళ్ళు 3 మగవాళ్ళు. అయితే దాంట్లో ఒక ఆడ మనిషి ఒక మగ పిల్లవాడు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా మెంటల్లీ రిటార్టెడ్. ఒకళ్ళు మెంటల్లీ రిటార్టెడ్, ఇంకొకరు పుట్టుకతోనే చెయ్యో కాలో ఏదో సంథింగ్ లేదు, అలా పుట్టారు. మళ్ళీ ఫస్ట్ వన్ పెద్ద అతను అంతా కాంప్రహెన్షన్ అంతా బాగుంటుంది. కానీ ఆయనకి యాక్సిడెంట్ లో కాళ్ళు 2 తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇది ఆ పిల్లవాడిది. పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు. అయితే నేను ట్రీట్ చేసిన కేసు ఏంటంటే ఈ 5 పిల్లల్లో ఎవరైతే లాస్ట్ వాడో మెంటల్లీ రిటార్టెడో అతని కేసు నేను ట్రీట్ చేశాను. అంటే మనం చెప్పింది అర్థం పూర్తిగా చేసుకోలేరు, కొంతవరకు చేసుకుంటారు. ఇడియోటిక్ బిహేవియర్ అది ఉంటుంది. గట్టిగా ఏమన్నా అరిస్తే భయపడతారు. ఇలా ఉన్నారనమాట ఆయన. సరే చూసి కాంప్రహెన్షన్ ఇవన్నీ తక్కువ అన్ని చూసి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా బయట కార్పు వేస్తే ఆ మొండితనం మూర్ఖత్వం కొంచెం బెటర్ అయింది. కొంచెం ఏదైనా పని చెప్తే బయటికి వెళ్ళి అవి అంతవరకు చేసుకురావడం, మళ్ళీ ఇంటికి కరెక్ట్ గా వెనక్కి రావడం అలా చేసేవాళ్ళు. అలా కొంతకాలం గడిచింది, బాగున్నారు. అయితే ఏమైందంటే ఈ ఈ ఫస్ట్
ఫస్ట్ అంటే ఈ పేషెంట్ కి అన్నయ్య అవుతారు కదా, కాలు తీసేశారు అన్ననే. ఆయన చనిపోయారులేండి. వాళ్ళ వైఫ్ ఉండే వాళ్ళు ఇతనితో, అంటే వైఫ్ను అంటే వదిన అవుతారు ఈయనకి. పేషెంట్ కి వదిన, వదిన ప్లస్ మరిది ఒక ఫ్లాట్ లో, మిగతా పక్క ఫ్లాట్ లోనే వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు, అంటే ఈవిడికి వదిన గారి పిల్లలు అన్నమాట ఉండేవాళ్ళు. పిల్లవాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటారు. వీళ్ళే, ఈవిడే అడిగింది అనమాట పేషెంట్ వాళ్ళ వదిన, మేము సెపరేట్ గా ఉంటాం, మాకు ప్రైవసీ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఏం కావాలంటే అవి చేసుకు తినొచ్చు, ఇట్లా అట్లా కావాలంటే సరే. వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి అలా పక్కన పెట్టారు, వీళ్ళే చూసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈవిడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఈవిడ కూడా, అంటే చెబుతున్నానండి మొత్తం కేసు వివరం చెప్తే గానీ మనం ఆ మంది ఎందుకు వేసామో తెలియదు. అయితే ఈ పేషెంట్ మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గరే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ అన్నయ్యకి మంచి జాబ్ అన్నమాట, గవర్నమెంట్ జాబ్. దాంతోనే ఆయన ఆ ఆవిటి చెల్లెలకి వాళ్ళకి కూడా పెళ్లిళ్ళు ఈయనే చేశారు. అయితే ఇతను మాత్రం ఎవరు ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు, ఇతను వీళ్ళతోనే ఉండిపోయారు. ఆయనకి రెండు కాళ్ళు పోవడం వల్ల అన్నయ్యకి ఇంకా కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా క్రైసిస్ ఉండేది. ఇంతలో వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి అందుకొని సంపాదించడం మొదలుపెట్టి పర్వాలేదు కానీ కష్టపడ్డారు. సో ఇవన్నీ ఈ వదిన గారు అంటే ఇంటికి పెద్ద కోడలు కదా, ఆవిడ చాలా ఫేస్ చేశారు పాపం. అంటే అందరు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వడానికి ఫైనాన్షియల్ గా కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి లావడం. ఈ లోపు ఏమైంది, ఇంకా ఇంకా ది వరస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీడికి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు కాలిపోయి, మళ్ళీ అది చాలా కష్టమయ్యి హీలింగ్ అయ్యి మళ్ళీ స్కిన్ గ్రాఫ్టింగ్ చేసి నానా గోల అయింది. దాంతో ఆవిడ భయపడిపోయారు అప్పుడు. సరే ఆవిడ ఆరంభట్లోకి వెళ్ళారు, అది పక్కన పెట్టండి. తర్వాత ఆవిడ ఆరంభట్లో వేశాక ఆవిడ బయటికి వచ్చారు. సరే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి వస్తే ఏంటంటే ఒక 1.5 ఇయర్ క్రితం, 1 ఇయర్ క్రితం అనుకుంటా నుంచి, వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయిన ఒక 2 ఇయర్స్ నుంచి ఈవిడ ఈ మరిదితో అన్ని పనులు చేయించుకుంటుంది. అంటే ప్రతిదానికి లేవకుండా మంచిలు పట్టరా, ఈ కూరలో కట్ చేసి ఇవన్నీ చేయించుకుంటుంది. కానీ ఈవిడికి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది, హస్బెండ్ చనిపోయారనే కొంచెం బాధ ఉంటుంది, ప్లస్ ఈవిడికి ఫ్రస్ట్రేషన్ అనమాట. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే మనకి చూస్తే క్యామిల్లా అనిపించేస్తారు ఈవిడ. నువ్వు అలా తింటున్నావు, ఇలా తింటున్నావు, ఇంత తింటున్నావు, అంత తింటున్నావు, నువ్వు మా మీద పడి సొమ్ము పడి తింటున్నావు, మీకు అలా చేసాం, మేము ఇలా చేసాం, ఇన్ని పడ్డాం, అది వాయించేస్తుంది. అయితే ఇతను మెంటలీ రిటార్డెడే కానీ కొంత కాదు కొంత కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది కదా. మాస్టర్ గారు అంటారు చూడండి, ఒక రెండు మొక్కలంటే ఒక మొక్కని ఎప్పుడు తిడుతూ ఉండి నీళ్లు పోసి ఇంకో మొక్కని ఎప్పుడు చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటూ చేస్తే ఈ ఎంత నీళ్లు పోసినా ఈ తిట్టించుకుంటున్న మొక్క చచ్చిపోతుందిట. అలాగే ఆ మనిషికి ఏమి తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా కొంత మనసులో బెంగ పెట్టేసుకున్నాడు అనమాట. ఒక రకంగా ఈ ఇమాన్సియేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఏ తినే తినేవాడు కాదు ఒక్కోసారి. ఇంకా ఆవిడని చూస్తే భయం. ఒక్కొక్కసారి ఆవిడ లేపంగానే లేవకపోతే మనుషులు తీసుకురా అన్నప్పుడు లేవకపోతే కర్రతో కొంచెం పొడిచేవాళ్ళు, చేతి కర్రతో. అలా ఆవిడ చాలా టార్చర్ పెట్టారు. సరే ఇదంతా గమనించి ఈయన డౌన్ అయిపోతుంది కేసు అని సిఫిల్లం వేశాను. కాంప్రహెన్షన్ పోతోంది, ఉన్నది కూడా పోయింది. ఇంకా అసలు చాలా ఇది కావాలని కానీ ఇది వద్దని కానీ అని చెప్తే అర్థం కాకపోవటం, ఇలా స్టార్ట్ అయిపోతే ఆల్రెడీ అంతకు ముందే పెరటాకార్పది వేసి ఉన్నాం కదా, అప్పుడు ఈయనకి సిఫిల్లం వేశాను, క్రానిక్ గా వేశాను. కొంతవరకు ఆ వెళ్ళిపోతూ ఉన్న కేసు ఆగింది. ఈలోపు ఏమైంది, ఆయన పడిపోయారు, కింద పడిపోయారు. పడిపోయేటప్పటికి ఫ్రాక్చర్ అయింది. అయ్యేటప్పటికి దానికి ఆల్రెడీ ఈవిడికి భయపడుతున్నారు కదా, ఇంకా భయంతో పడిపోతానేమో అనే భయంతో నడవడం మానేసి అలా ఉండేవాళ్ళు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో సిపిల్లం అది వేస్తే కొంత బెటర్ అయ్యారు. ఈ ఇంకా ఈవిడ బాగా టార్చర్ పెట్టేస్తున్నారు. ఆవిడ ఎంత టార్చర్కి వెళ్ళిపోయారంటే ఈయనకి పెరిగేసి పెట్టకుండా ఒట్టి మజ్జిగని నీళ్ళలాగా అనమాట, చాలా నీళ్ళలాగా చేసి పెట్టడం, కూర వేయకుండా. అలా ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఆవిడని వేరే కొడుకు దగ్గరికి పంపించేసి ఈ నొక్కల్నే ఉంచమని చెప్పాను. ఎందుకంటే మనకి ఆ ఏమంటారు దాన్ని, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కేస్, సైకలాజికల్ సైకిక్ కేసెస్ చాలా అవసరం. ఈవిడికి దూరంగా ఆవిడ దూరంగా పంపించేస్తున్నప్పుడు ఒక 3-4 డేస్ అయ్యేటప్పటికి ఆయనకు అర్థమైంది ఆవిడ లేదు ఇక్కడెక్కడ అని. అప్పుడు
ఈయనకి సిఫిల్లం వేస్తే బెటర్ అయ్యారు. అయ్యి నాకు ఇది కావాలి, నాకు అరిసెలు చేసి పెడతావా, చెక్కలు చేసి పెడతావా అని ఆ కోడల్ని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలా ఇంప్రూవ్ అవుతా వచ్చారు. సడన్ గా మళ్ళీ పడ్డారు. దాంతో హెయిర్ లెంత్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, కానీ ఆల్రెడీ అంతకుముందు పడి ఉన్న భయం ఉండిపోయింది కదా. దాంతో ఈయన ఏం చేశారు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ మారిపోయింది, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సరే అంతకుముందు ఇలా వేస్తే అంటే ఫ్రాక్చర్ కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన లేవట్లా, కంట్రాక్చర్స్ లా వచ్చేసి చేతులు ముడుచుకుపోయి అలాగా. అప్పుడు మళ్ళీ చూసి కాస్టికం వేసాను, మళ్ళీ ఇంకా రూటా వేసాము, ఇంకా అలా కొన్ని వేసాం. సరే అంతకుముందు సిఫిల్తో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా అని అది వేసాం. మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతా ఉన్నారు. యూరిన్ కూడా వెళ్ళకపోతే ఇది అని ఏమంటారు, కెథెటర్ పెట్టాం. ఫుడ్ అసలు ఏం అడగరు, మనం కూర్చోబెట్టి నోట్లో పెడితే తింటారు, లేకపోతే లేదు. అలాగా అయిపోయారు ఆయన. అయిపోతున్నారు, డౌన్ అయిపోతుంది. అల్సర్స్ ఫామ్ అయిపోయినాయి, పుళ్ళు ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎప్పుడు పడుకునే ఒకవైపే పడుకుంటారు, ఇటువైపు పడుకోబెడితే మళ్ళీ అటే తిరిగిపోతున్నారు. అలాగా ఎంత పెద్ద పుండు అంటే అసలు చాలా దారుణం అన్నమాట. లోపల మజిల్ కండ బాగా కనపడుతుంది. ఒకరోజు ఫొటోస్ తీసి పెట్టమంటే అసలు నిజంగా అయితే భయం వేసేలాగా. ఎంత పస్ అంటే ఆయన రోజు క్లీన్ చేస్తే అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ జగ్గు మగ్గు, హాఫ్ మగ్ చీము వస్తుందండి, దారుగా కారిపోతుంది. అంతకి జాగ్రత్తగా తుడుస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంత చీము అర్థం కాదు. ఆ చీము తుడుస్తున్నప్పుడు ఈయన ఏమైనా అంటున్నారా, ఏం అనట్లేదు, గమ్మున ఉంటున్నారు. అంటే ఈ నొప్పి ఏం లేదని అర్థమైంది అని అంటారు కదా, అనట్లేదు. మెంటాలిటీ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మెర్క్సాల్ వేస్తేనండి, బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, 200 ఒక డోస్ వేశాను. వేస్తే థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే ఈయన ఫోటో పెట్టారు మళ్ళీ. అసలు ఆపుండేనా అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ 3/4 హీల్ అయిపోయింది. మళ్ళీ కొత్త పుళ్ళు రావటం ఆగిపోయింది. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు దాంట్లో తగ్గింది, మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒకసారి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంప్రహెన్షన్ ఇంప్రూవ్ అయింది నెమ్మదిగా. మళ్ళీ మొన్న అడిగారంట రిసల్ట్ చేసి పెట్టమంటే వీళ్ళు మరి అది ఆల్రెడీ చీము ఉంది, ఆ పేషెంట్ వీక్గా ఉన్నారు, ఒక అరిసి చేసి పెట్టామండి అన్నారు. చెక్కలు పెట్టమంటే అలా అలా ఏం వద్దు, ఏది పడితే అది వద్దు, ఇంకా చీము అవి తగ్గాలి కదా, పుండు లైట్ గా ఉంది అని జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పాను. కెథటర్ తీసేశారు. ఈయనంతటా ఈయన నెమ్మదిగా లేచి బాత్రూమ్ దాకా వెళ్ళి యూరిన్కి వెళ్ళి వస్తున్నారని చెప్పారు. అంటే మనము నిజంగా ఈ నాలెడ్జ్ అయితే మాత్రం నేను అనంతకృష్ణ గారి కేసు స్ట్రీట్ చేసిన దాని వల్ల నేర్చుకున్నాను. అంటే ఎప్పుడు ఏది వేయాలి ముందు, ప్లస్ ఏ కేసు ఎటు వెళ్తోంది అనేది మనకి తెలియకపోతే మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం. మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారి దగ్గర కంటే మనం నేర్చుకునేది ఇంకెక్కడా ఉండదండి. పది పది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఆ అర్థం చేసుకోవడం మనకి రావాలి. ఖచ్చితంగా మనం ఫెయిల్ అవ్వం ఆ పద్ధతిలో కనుక మనం ట్రీట్ చేస్తే. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వం అంటే మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఈ హానిమన్ గారు చెప్పింది చెప్పినట్టు తూచ తప్పకుండా పాటించారు. సో ఇదండి నేను కేసు చెప్పదలుచుకున్నాను. వాసుదేవాస్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ